شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہماری بات چل رہی تھی کہ جو ریڈ کو ہے یا ریڈ ہائفر ہے یا لال بچھیا ہے، اس کے تعلق سے میں نے تھوڑا سا بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا۔ ابھی بھی آپ اپنی نوٹ بک پر اس کا خلاصہ بنا لیں کہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ نمرود سے، بال سے، پھر مصر میں اور کوش کی بات میں نے بتائی تھی، پھر بنی اسرائیل کا 430 سال کی غلامی سے باہر جب نکلے تو انہوں نے آ کے بیابان میں، جو سینا کے بیابان تھے، وہاں پر آ کر انہوں نے ایک بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا، اور پھر موسیٰ کو طیش آئی اور موسیٰ کا غضب بھڑکا اور خدا نے قوم پر ایک ایسی سزا آنے دی جس کے سبب سے وہ مرے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، اور یشوع نے بڑے لوگوں کو قتل کیا، اور پھر لوگوں کو پاک کرنے کے لیے اس بچڑے کو جلا دیا، اس کی راکھ بنا دی، وہ راکھ پانی میں بہا دی اور یوں پاکیزگی کا دور شروع ہوا۔ تو اس کو یہ خطا کی قربانی ہو گئی شروع، جو خطا کی گئی اس کے لیے قربانی ہو گئی اور قوم کو پاک کرنے کے لیے۔ اب یہ جو خطا کی قربانی ہے، اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ٹیکسس سے 5 بچیاں لی گئی ہیں، جس کا ایک کا جو اس کی جو ویلیو ہے یا اس کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ 1 لاکھ ہے۔ یہ $5 لاکھ کی ٹیکسس سے خریدی گئیں۔ یہ 5 کیوں کی گئیں؟ کیونکہ اس لیے کہ کسی کے اندر بھی کوئی خرابی نہ نکلے، کوئی بال نہ اس کا 2 رنگ کی نہ ہو، صرف پوری کی لال ہونی چاہیے۔ گنتی کی کتاب 19واں باب آپ پڑھ لیں تو پھر یہ ہے کہ اس پر کسی طرح کا بوجھ نہ رکھا ہو، اس کو کسی طرح سے یوز اپنے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ جو بے عیب ہو وہی خطا کی قربانی کے لیے سامنے آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے۔ اسی لیے جو بکرا چھترا قربانی کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، پاؤں نہ ٹوٹا ہو، کان نہ ٹوٹا ہو۔ اور یہی بات جب مسیح کے لیے بھی کہا گیا تو جو بنی اسرائیل کے لیے، ہماری تمام دنیا کے تمام خطا گناہ کے لیے جو قربان ہونے کو جا رہا تھا، اس کو بھی یہودیوں نے چیک کیا، رومیوں نے چیک کیا، اور پھر کہا گیا، پلاطوس نے کہا کہ مجھے تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کے سبب سے اسے سزا دی جائے۔ تو وہ جو یوحنا کا پیغام تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ قوم کی خطا کی قربانی اور دنیا کی گناہ کی قربانی، یہ ایک طرف بچیا نظر آ رہی ہے، ایک طرف وہ بچڑا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ خدا کا برہ نظر آ رہا ہے۔ اس برے نے رہائی دے دی اسحاق کو، وہ قربانی سے بچ گیا، اور اس برے نے گائیاں اور بکریاں اور دوسری چیزوں سے ہمیں رہا کر دیا، کیونکہ مسیح نے اپنا آپ دے دیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب میں، آپ اس کو بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب اس بات کی جو خبر ہے، یہ نہ صرف مسیحیوں کے پاس ہے، یہ یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہ مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ دوسری اقوام تو ایک خدا کو مانتے ہی نہیں۔ تو میں اکثر یہ بتا چکا ہوں کہ ایک خدا کو ماننے والے صرف ابراہیم کی اولاد ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں اور مسیحی ہیں۔
اب رہی بات کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ مسیحیت کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہی ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں، ان کی دکان ہی نہیں چلتی اگر وہ مسیحیت کے خلاف نہ بولیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن مجید میں 25 دفعہ مسیح کا ذکر آیا ہے، اور پھر قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ اسی جو ریڈ کو ہے یا جو لال بچیا ہے، اس کے نام کی پوری ایک صورت موجود ہے، سورۃ بقرہ۔ تو وہ بھی ادھر مسلمانوں میں بھی بڑے سارے ایسے ہیں جو بغیر سٹڈی کیے، بغیر ڈیپ سٹڈی کیے وہ بس لوگوں کو اشتعال دیتے ہیں، غصہ دلاتے، حالانکہ اسلام میں جتنی عبادت کی جاتی ہے اگر ان میں سے یہ گریسو سپرٹ نکال دی جائے تو لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں، لیکن ان کے اندر ایسا فطور مولویوں نے پیدا کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں۔ مذہب کے اندر اخلاق ہے، مذہب کے اندر احترام ہے، لیکن اس کے فالوور جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہی بات ہے کہ مارو اور مر جاؤ، مارو اور مر جاؤ۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو لوگ حقیر جانتے ہیں، ورنہ یہ بھی ابراہیم کے تعلق سے جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ایا کا نعبدو، کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ خروج کی کتاب 20ویں باب میں بھی لکھا ہے ایک ہی خدا کی عبادت کرو، اور مسیح خداوند نے کہا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے محبت رکھو۔ لیکن جو کچھ مسیح کی بات میں نظر آتا ہے وہ ہے کہ نبیوں کے خلاف نہ ہم یہودیوں میں ہیں، نہ ہم اور غیر اقوام میں مخالفت قائم کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کی طرح کا نہ کوئی یہودیوں میں ہوا ہے اور نہ کوئی مسلمانوں میں ہوا ہے، نہ مسلمانوں میں ہوگا، نہ یہودیوں میں ہوگا۔ یہ یہودی بھی کہتے ہیں اور یہ مسلمان بھی کہتے ہیں۔ دجال یعنی کہ جھوٹا، دجال کا مطلب ہے جھوٹا، جھوٹا مسیح، دجال مسایہ، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع ناصری تھا، ابن مریم تھا، وہ دجال تھا، لیکن مسلمان جو کہتے ہیں وہ اسی کو دجال کہتے ہیں، اسی کو جھوٹا کہتے ہیں، اسی کو انٹی کرائسٹ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹا مسیح آئے گا، لیکن جھوٹے مسیح کے بعد اصلی مسیح آئے گا، ابن مریم بعد میں آئے گا۔ اب دیکھیے کہ اس مسیح کا، ابن مریم کا، یسوع ناصری کا پرچار بہت سارے علماء اسلام وہ بھی بیان کر رہے ہیں، مسیحی بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب مسیحیوں کی کیا میں بتاؤں، مسیحیوں کے پاس تو شفا کے چورن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح مسلمانوں میں بہت سارے مولوی ہیں جن کو یہی پتہ ہے کہ مسیحیوں کے خلاف بولو اور کافر کہو اور بھڑکاؤ لوگوں کو اور لڑائی کرواؤ، جنگ و جدل کرواؤ، قتل و غارت کرواؤ، یہی ہے حقیقت میں اسلام کے دشمن، ان کے اپنے مولانا۔ اور اسی طرح مسیحیت میں بھی ہے کہ بہت سارے پادری ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا الفدا ننانویا، کوکو نہیں جاندا، کچھ بھی نہیں جانتے، بائبل پڑھنی نہیں آتی، بائبل کے نام نہیں آتے، تو چلے ہیں ہیلر بن گئے ہیں، چلے ہیں ڈاکٹر بن گئے، نہ ہسٹری کا پتہ، نہ جغرافیے کا پتہ، نہ آثار قدیمہ کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، تو بس چل پڑے۔ اور یہی بات ان یہودیوں میں ہے کہ وہ ان میں بھی سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے جا رہے ہیں۔ یہودیوں میں 3 بڑے فرقے ہیں، ایک تو ہیں جو سخت خلاف ہیں یہ اس لال بچیا کے، ایک ہیں جو سخت خلاف ہیں یہ ہیکل کے سسٹم کے، اور ایک ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیکل بنائیں گے اور پھر ہمارا مسیح آئے گا، یعنی کہ وہ مخالف مسیح کی بات کر رہے ہیں، جو اصلی مسیح تھا اس کو تو بھول گئے ہیں۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے 70 عیسوی
या 70 AD में ये जो रूमी जर्नैल थे उन्होंने इसको तबाह कर दिया, हैकल को जला दिया। जो जनरल टाइटस था उन्होंने जला दिया और यहूदियों को निकाल दिया। यहूदियों का इसराइल में दाखला मना था। फिर यहूदियों ने अपनी प्लानिंग की, अपनी चाल चली और चाल चला के तो उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। और 560 में फिर उन्होंने एक इस्लामिक खलीफे को, हजरत उमर को उन्होंने इस्तेमाल किया कि आप जाओ, आप इन हो जाओ, और उसको आगे कर दिया और खुद आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे गए और फिर अपनी एंट्री डाल दी इसराइल में और कहा ये जगह हमारी है, ये जगह खुदा ने हमें दी है, यही जगह है जिस पे खुदा हमारे साथ बात करता है। अगर ये जगह ना हो, यानी कि जगह परस्त यहूदियों का एक कायदा है, जगह परस्त। इस जगह पे ही खुदा बात करता है, यही जगह है, यही जगह है जहां पर हमारी रहाई खलासी है, ये यहूदी कहते हैं। मसीह ने कहा पूरी दुनिया में जाओ, मसीह ने कहा पूरी दुनिया मेरी है, सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। इस वक्त 2 मजहब हैं, बल्कि 3 हैं। एक तो ये आ गए यहूदी, दूसरे मुसलमान खाना काबा की बात, और तीसरे हिंदू। वो कहते हैं जो हमारे देवता है उन्होंने ये जगह हमें दी है, हिंदुस्तान। अब इस्लाम कहता है ये मक्का मुकरमा और ये सारा ये हमारे लिए ही है। यहूदी कहते हैं ये जो कनान है या मौजूदा यरूशलेम है या मौजूदा इसराइल है, यही है हमारे लिए जगह। भाई आप खुदा को इतना महदूद क्यों करते हो? ये कैसा खुदा है जो एक खूंटी के साथ बांधा हुआ है? आप लोगों ने एक जगह पर उसको कैद कर दिया है कि वो इस जगह का खुदा है। खुदा तो कादरे मुतलक है, वो हर जगह पर मौजूद है, ना सिर्फ जमीन, वो अरबों के हिसाब से कहकशां है, करोड़ा सियारे हैं, इतने इतने बड़े ये प्लेनेट नजर आते हैं, और वो सब के सब वो इस तरह अपने हाथ में रखता है जैसे मोतियों की मोतियों की माला है, या चावलों की आपने एक मुट्ठी रखी है, या रेत का एक जर्रों की मुट्ठी अपनी हाथ में रखी है। आप खुदा को इतना महदूद और इतना छोटा और इतना लिमिटेड कैसे कर सकते हैं? अब उसके बाद आगे देखिए, उनके मिशना में 6 लाख आयात हैं जो उनकी अपनी ही तरतीब दी हुई है, अपनी बातों पे खुद ब खुद ही उसको सेट करते हैं। तनाक में 613 अहकाम हैं जिसकी समरी करके 6, 1, 3 को जमा करके 10 बना दिया, 10 अहकाम आ गए। अब इन बातों को आप देखिए कि अगर आप कदम ब कदम आगे चलते जाएं तो जब इनको निकाल दिया गया कौम बनी इसराइल को और ये पूरी दुनिया में तितर बितर हो गया, और फिर इन्होंने पहली 6ठी सदी में दोबारा से रुख कर लिया और इस्लाम को यूज़ कर लिया, और ये उधर आ गए हज़रत उमर के साथ, और वहाँ पर आके इन्होंने थोड़े थोड़े अड्डे बनाने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये इन्होंने एहसान करने शुरू कर दिए दूसरी हुकूमतों पर। हैं तो बड़े जीनियस ना, बड़ी अकल है इनके पास, खुदा ने इनको बड़ी अकल दी है, और खुदा जो दे देता है उसको वापस नहीं लेता उस वक्त तक जब तक कोई खुदा के खिलाफ ना चले। तो अब यह है कि इनकी अकल इस तरह से बढ़ गई, इन्होंने मोबाइल दे दिए लोगों को, इन्होंने यूरिया खाद दे दिया, इस तरह की खाद फास्फोर तैयार कर दी, इन्होंने एटम दे दिया, इन्होंने असला दे दिया इंग्लैंड को। इसी असला देने की वजह से, इसी बारूद को देने की वजह से इनको, मैं आपको ये जो इनकी हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ मैं आपको खाका दे रहा हूँ ताकि आप खुद तहकीक करके आप इसको ढूंढ सकते हैं कि इन्होंने खाद दी ताकि फसल ज़्यादा हो,
इन्होंने बरूद दिया इंग्लैंड को ताकि इंग्लैंड पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। इंग्लैंड ने कहा कि अब हम तुम्हें क्या दें, इन्होंने कहा जी हमारा मुल्क हमें दे दें। इन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान की तरह के हमें पैसे दे दें, उन्होंने कहा जी हमारा मुल्क हमें दे दें। और अब ये है कि यही पता चलता है ना, जो कौम है, कौम अपनी कौम की फिक्र करती है, और जो तितर बितर लोग होते हैं जो असली नहीं होते, ना असली मुसलमान ना असली क्रिश्चियन, तो वो फिर असली क्रिश्चियन क्या है, वो शफा का चूरन बेच रहे हैं, और जो असली मुसलमान नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को भड़का के अपने मज़हब को खुद ही गंदा करते जा रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। हालांकि इस तरह से नहीं है। जो असली है वो अपनी कौम की फिक्र करते हैं, जो असली है वो अपने मज़हब की फ़िक्र करते हैं, जो असली है वो अखलाकियात की फ़िक्र करते हैं, वो तहजीब की फ़िक्र करते हैं, उनके अंदर एथिक्स है, वो फ़िक्र करते हैं कि हमारा नमूना गलत ना हो। लेकिन जो असली नहीं है उनका यही तरीका है कि चूरन बेचो मज़हब के नाम पे, किसी के पीर बन जाओ, किसी के फ़कीर बन जाओ, किसी के मुर्शिद बन जाओ, किसी के नबी बन जाओ, किसी के कुछ बन जाओ, किसी के कुछ बन जाओ। भाई खुदा एक है और वो उसी को पसंद करता है जो कोई उसकी ताबेदारी करता है, जो उसकी राहों पर चलता है। और इस वजह से इस गाय को 22 अप्रैल के दिन तैयारी की जा रही है कि इसको ज़बह किया जाए, इसकी राख कौम पर छिड़की जाए, क्योंकि 2010 में कहन भी मिल गए, लावियों का कबीला भी मिल गया, कहन भी तैयार किए जा रहे हैं, खिदमत करने वाले भी तैयार हो गए हैं, और एक अमेरिकन कंपनी के साथ भी बात हो गई जिन्होंने सारा स्ट्रक्चर तैयार किया है। इनको दिनों में ये हैकल खड़ी कर देंगे, दिनों में, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में हैकल खड़ी कर देंगे। यानी कि वो इतने तेज़ हैं अब यहूदी कि वो चाहते हैं कि हम सेटअप ऐसा बना दें कि हमारा मसाया नज़र आ जाए, हमारा मसाया सामने आ जाए, ताकि हमारी किंगडम कायम हो जाए। और उनके मसाया की ये बात है क्योंकि मसीह ने कहा कि तेरी बादशाही आए। जब दुआ करो तो ये कहो कि तेरी बादशाही आए। वो है बादशाही अमन की, क्योंकि यस्सु सुलह सलामती का शहजादा है, वो अमन का बादशाह है, वो सलामती का बादशाह है, जिसे मुसलमान कहते हैं, सलामती को कहते हैं सलाम। यस्सु ने कहा सलाम। तो जो कहा जाता है, मुसलमान कहते हैं कि जब हज़रत ईसा आएंगे तो वो इस्लाम को कायम करेंगे, इस्लाम को फॉलो करेंगे। भाई फॉलो नहीं करेंगे, उन्होंने ही तो इस्लाम को पेश किया है। सलाम, वही सलामती का शहजादा है, वही सलामती को कायम करने वाला है। वो इस्लाम का सलाम नहीं, वो आसमान का सलाम कायम करेगा। वो आसमान का जो सलाम है, इस्लाम का जो कलाम है वो नहीं, जो आसमान का कलाम है वो है सलाम, वो कायम करेगा। इसलिए अपने अपने अदाद, अपने अपने किरदार, अपने अपने रवैये, अपनी अपनी खिदमत, अपनी अपनी मिनिस्ट्री, अपना अपना चर्च, अपने अपने ढोंग, इनको ठीक करो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अब इस बात की फिक्र ना करो कि कोई मुझे डॉक्टर कहे, कोई मुझे अलामा कहे, कोई मुझे पजामा कहे, कोई मुझे सुल्ताना कहे, कोई मुझे कुछ कहे। इन बातों से निकलो, असली आवाज पहचानो कि जो आसमान का सलाम है वो आ रहा है, और उसका नाम है यस्सु नासरी, वो उसका नाम है अजीम मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। इन बातों से निकलो। मुसलमान लगे हैं कि जी वो हमारा इस्लाम कायम करेगा, हजरत ईसा आके, आपसे नहीं कायम हुआ तो वो आके करेगा। कैसी बात करते हो, आपसे कुछ बना नहीं, वो आके आपके इस्लाम को कंप्लीट करेगा, इसका ये मतलब है। और यहूदी कहते हैं हमारी बादशाही कायम नहीं हुई, अब हमारा जो मसाया आएगा वो बादशाही कायम करेगा। अब मसीहों की ये बात है कि जो मसीह ने कहा कि दुआ करो कि आसमान की बादशाही आए, वो उसको छोड़कर ये हकीमों की बादशाही कायम कर रहे हैं
کہ آ جاؤ جی شفا لے لو، اپنے حصے کی شفا لے لو، اپنے حصے کا میریکل لے لو۔ آپ ٹھگ بازیاں کر رہے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو اپنے حصے کی شفا لے لو۔ اب وقت نہیں ہے یہ ڈرامے کرنے کا، اب وقت ہے مسیح کو جاننے اور سمجھنے اور پہچاننے کا، کیونکہ اس نے کہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے اور بدلہ میں ہی دوں گا۔